Rachana Reddy garu. Good morning. Good morning, sir. Thanks for seeing us. It's my pleasure and honor. మీరు స్టేట్స్లో ఉండొచ్చారు కదా, స్టేట్స్లో కొన్నాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారు. అవును సార్, అవును. వాట్ మేడ్ యూ నో రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా? I was practicing in the States for 4 years after my master's. I was working at a human rights law firm only. So అక్కడ కూడా మానవ హక్కుల లా ఫర్మ్లోనే పనిచేశాను. అండ్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఆల్సో. అక్కడ యూనివర్సిటీలో ఐ వాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఓవర్ దేర్ ఆల్సో. కానీ 4 years తర్వాత ఇట్ వాజ్ అ కాన్షియస్ ప్లాన్ ఇంటికి వచ్చేసేయాలని, హైదరాబాద్ ఇండియా వచ్చేసేయాలని. సో 4 years మాతృదేశం మీద మమకారంతో, లేకపోతే ఇక్కడ మాతృదేశం మీద మమకారము ప్లస్ నేను ఫస్ట్ నుంచే ఒక సర్టన్ టైం తర్వాత ఇండియాకు వచ్చేసేయాలని అనుకునేదాన్ని. సో ఆ ప్లాన్ కాంక్రిటైజ్ అయ్యే వరకు 4 years అయింది. సో ఆ 4 yearsలో అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేశాను. అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ, అంటే నా ప్రాక్టీస్, నా ప్రొఫెషన్, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా ఐ వాంటెడ్ టు రిటర్న్ టు ఇండియా ఓన్లీ and stabilize in India. So 2010 I returned to India. Ragane, I was an assistant professor of law at Halsar University. Akkada. 2030 I was a full-time law professor for 3 years. After that I returned to my practice in India law, ante all courts, especially in the High Court of Andhra Pradesh and Telangana. 2013 నుంచి I've been a regular practitioner of law. ఫస్ట్ నుంచి మానవ హక్కుల కేసులే వస్తున్నాయి. సో ఇట్స్ టైమ్ టు బీ లైక్ దట్ అన్నట్టు. ఏంటండి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? మై పర్సనల్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్, ఫ్యామిలీ విచ్ ప్లేస్ యు ఆర్ ఫ్రమ్, యువర్ పేరెంట్స్? ఐ యామ్ ఫ్రమ్ Hagireddipet. It is erstwhile Nizamabad and present Kamareddy. Okay. 10 kilometers, about 10 minutes from Hedak headquarters. From Hedak nunchi 10 kilometers. Pocharam, Yellareddy, Vanswada, ade line lo ostund, Hedshell highway mida. My father is from Hagireddipet and my mother also is from Vanswada area called Kalipur. Both are from Nizamabad, typical Reddy family from Telangana. But the good thing is I had a lot of scope and a lot of freedom and independence to choose what I wanted to. Education gana. My father, what is he? My father completed his master's and I think he finished a few years of law also, but did not get his degree. Arts College, he finished his master's in sociology from OU. Yes, but he has been a full-time agriculturist, farmer and some business, but mostly farming only. We have our... He was your inspiration? He was my inspiration to do law. Law, it has been a self-inbuilt thing. He just inspired me to take up whatever I wanted to. Okay. So law anedi naku first nunchi nenu school lo unnapadi nunchi maths, science, no aptitude and no interest at all. I always నాకు ఎప్పుడైనా ఎలక్యూషన్, డిబేట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, కాంప్రిహెన్సివ్ రైటింగ్ అండ్ script writing, all of that, I had a lot of interest and a natural aptitude towards argumentative work. So నేను 9th 10th ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ ఊళ్ళోనే మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలిమెంటరీ? నా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం హైదరాబాద్లోనేనండి. ఐ వెంట్ టు సెయింట్ ఆన్స్ సికింద్రాబాద్, వెస్ట్ మారేట్పల్లి. దెన్ మై BA వాజ్ ఇన్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ జర్నలిజం ఫ్రమ్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్. I was the first mass communications and journalism pass out. ఇప్పుడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్లో అసలు మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ జర్నలిజంలో యూ డోంట్ గెట్ అ సీట్ ఓన్లీ. సో ఇట్ వాజ్ అబౌట్ I think about 8 years back. And then immediately, so our mass communication, so I was always interested in something orative, talkative, orative, argumentative. So it was either journalism or law. And when I was in my bachelor's, when I was doing my mass communications and journalism, it was a choice in my mind about whether to take up law or to take up further masters in mass communications and journalism. మీరు స్టేట్స్ నుంచి ఇండియా వచ్చే ముందే మీరు ఇక్కడ ఏ
ఏ ఏరియాలో వర్క్ చేయాలి లా అని ముందే అనుకున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత? అక్కడనేమో నేను హ్యూమన్ రైట్స్ ఏరియాలో పనిచేయాలని ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్తోని ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అట్ ఎ హ్యూమన్ రైట్స్ లా ఫర్మ్ అండ్ ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ టు గెట్ a job there as well immediately after my masters also was in human rights law, international law and human rights. కానీ ఇండియాలో వచ్చే వరకు సార్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ లాయర్స్ డోంట్ చూస్ ద స్పెషలైజేషన్, ద కేసెస్ చూస్ ద లాయర్స్ హియర్. It is a strange pattern in India. But you can always be choosy. I can always be choosy, yes. But what happened is, since I started my own practice in India as a solo practitioner, the cases that I've been getting have been indirectly or directly related to human rights. మానవ హక్కుల గురించే ఉండే, చిన్న హక్కులు, పెద్ద హక్కులు, లైవ్లీహుడ్కి సంబంధించేవి, లైఫ్కి సంబంధించేవి, అండ్ ప్రాబబ్లీ కంఫర్ట్, న్యూసెన్స్ లెవెల్, అంత పెద్ద కేటగిరీ నుంచి చిన్న కేటగిరీ వరకు. సో అవన్నీ గవర్నమెంటల్ రిలేషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్, స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కేమ్ టు మీ లైక్ దట్. సో నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఐ వుడ్ సే ఇట్ వాజ్ అ చాయిస్. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఐ వుడ్ సే ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అండ్ ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ డెస్టినీ దట్ అక్కడ ఉన్న ప్రాక్టీస్, ఎడ్యుకేషనే ఇక్కడ కంటిన్యూ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రాక్టీస్ continuing here as well. You call it destiny? I call it destiny in India because in India I know, and a lot of my brothers and sisters in the fraternity అంటే లా ప్రొఫెషన్లో కూడా అంటారు, ఒక సర్టన్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్కి ఒక అడ్వకేట్కి ఈ స్పెషలైజేషన్ వచ్చింది అని అంటారు. దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ ఆ అడ్వకేట్ 10-20 ఇయర్స్ అదే ఏరియాలో అటువంటి కేసెస్ రావడం వల్లనే అతనికి లేకపోతే ఆవిడకు ఆ స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఇండియాలో. ఐ నో దాట్. మీరు ఇండియా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసి మొదలుపెట్టిన తర్వాత 4 ఏళ్ళు అయింది ఇప్పటికి? 4 ఏళ్ళు అండి, క్లోజ్ టు 4 years. 4 ఏళ్లలోనే మీరు యు హావ్ బికమ్ ఎ టాకింగ్ పాయింట్ ఇన్ సమ్ సర్కిల్స్. Yes, I would. Yes. You must thank KCR for that, I think. I should be grateful to a lot of people and thanking. I would say, I don't know if I should thank people or not, but I would definitely say I'm grateful for all the adoration and the brickbats. The criticisms are part of the game. So మీరు మల్లన్న సాగర్ కేసు చేసినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో మీ మీద కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవునండి. అంటే హీ వాజ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ది ఇమ్యూనిటీ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. చీఫ్ మినిస్టర్. ఎస్. ఏమనుకున్నారు మీరు అప్పుడు? ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను కోర్టులోనే ఉంటుంది అండ్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ బ్యాక్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ, అంటే కోర్టులో వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకొని కొంచెం ఎర్లీ. ఐ వాంటెడ్ టు వాచ్ దట్ డిబేట్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్. ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ క్లయింట్స్ who had taken legal opinion from me and I knew what was coming. So na legal opinion and what was going to come, it was of interest to me from a professional angle. Endukante na cases unnaru, clients unnaru and all. So nen chustunnappudu I was actually on a conversation with another client. I was in my office and watching. I was in conversation with another client. Suddenly నాకు చాలా ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటేసారి ఇన్ని ఫోన్ కాల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, another friend, a journalist friend from the fraternity, he sent a 1-minute clip. Okay. So నేను డైరెక్ట్లీ అది అవుతున్నప్పుడు లైవ్లో చూడలేదు. ఆ క్లిప్ నాకు పంపించినప్పుడు then I was taken aback and surprised because I'm not a member of the assembly or of council. So and I'm just a common man and a professional. So అది క్రిటికల్గా అన్న, ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ క్రిటిసిజం. And I also think that probably that criticism was because I was doing something right. So I'm grateful. I take that as a compliment. అంటే నౌ ఈ కొద్ది నెలలు గడిచింది ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత, మీరు ఎట్లా ఇప్పుడు ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, యూ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎ డెలిబరేట్ డెసిషన్ to speak in the August House? I don't know what went through the person's mind.
the chief minister's mind. Ante I cannot comment on things like that, but what I think నాకు అప్పుడు అనిపించేది ఇప్పుడు అనిపించేది ఏదంటే deliberate కన్నా I think it was more spur of the moment. I mean, because I still continue to do a lot of land acquisition cases pretty much all over Telangana, Anni. I think there are very few issues relating to land acquisition that I may not be aware of at this point of time. But see, there are things when certain law is not being implemented. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఏదో పర్సనల్గా ఏమీ లేదు అక్కడ. ఒక చట్టం ఉన్నప్పుడు, ఒక ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది ఎగ్జిక్యూటివ్ అయినా, స్టేట్ హెడ్ అయినా, చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా, ప్రెసిడెంట్ అయినా, యు ఆర్ beneath the constitution. The rule of law prevails. And we have accepted that as a country in the past 70 years. So వేరే వాళ్ళకు ఒక రూల్ ఆఫ్ లా, మనకు ఒక రూల్ ఆఫ్ లా అన్నట్టు ఉండదు. And just because you are the government does not give you the prerogative to do anything and everything irrespective of the law. That is our only stand. Our stand is nothing different. అంటే కొత్త చట్టంని ఇది చేయాలని, లేకపోతే ఇంకోటి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని ల్యాండ్ ఇవాక్యూయీస్కి కాదు. Land evacuees will eventually be a burden on the state, on us, on you and me and everyone else, on the state exchequer. We are taxpayers. సో ఆ బర్డన్గా కాకుండానే వాళ్ళకు ఒక సర్టన్ ప్రాసెస్గా రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్, గివ్ దెమ్ అ వే టు ఫైండ్ అనదర్ లైవ్లీహుడ్, గివ్ దెమ్ ఇనఫ్ కాంపెన్సేషన్ టు ఫైండ్ అనదర్ లైవ్లీహుడ్, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్. ఎందుకంటే దే ఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ పీపుల్. వాళ్ళు ఫార్మర్స్, రైతులు. వాళ్ళ పంటలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ ఆదాయం వాళ్ళకు సరిపడే ఉంటుంది. ఎక్కువనో తక్కువనో వాళ్ళు దాని ప్రకారమే వాళ్ళ సస్టైనెన్స్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ ఫర్ దెమ్. యు ఆర్ రాబింగ్ దెమ్ ఆఫ్ దట్ సస్టైనెన్స్ ఆన్ హూజ్ నేమ్? ఎవరికో నీళ్ళు తీసుకురావాలని, అండ్ అగైన్ ఆ నీళ్ళు వస్తాయో లేవో కూడా పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. Technical feasibility is another issue that probably will need another discussion for it. That is a huge question mark. No, anta pedda question mark unna projects, technical feasibility, water viability, atvanti capacity unde rivers ni kuda nuvu when all of that is questionable, you are taking the livelihood of people who have a guaranteed sustenance. Vallu nee meede hatkadam ledu, vaalla patkedo vallu hatkutundru. So that is important. That is what has come out of this entire land acquisition issue. Ultimately, the stand your client you have taken before your clients. Yes. It stood justified, vindicated. It stood vindicated. Yes. జీవోని కొట్టేశారు. ఆ జీవోని స్టేలో ఉంది. In the light of that. Yes. In the light of that, ఒక కోర్టులో ఒక కేసుని వాదిస్తున్న అడ్వకేట్ పట్ల అధికార పార్టీ వర్గాలు, ప్రభుత్వంలో అంటే ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి విమర్శ చేస్తే, ఈ కేసు చేస్తున్నందుకు ఒక అడ్వకేట్ మీద విమర్శ చేస్తే, మీ సహచర అడ్వకేట్లో ఎవరి దగ్గర నుంచి మీకు మద్దతు రాలా? అది నిజానికి నాకు కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఫ్రాటర్నిటీలో ఏమిటి ఇట్లా, షీ ఈజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఫైటింగ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సమ్ క్లయింట్స్. That's my role, sum total. If she is wrong, court will say it will not give a decision. Court will not give relief. ఎందుకు తెలంగాణ అడ్వకేట్స్ ఫ్రాటర్నిటీ ఎందుకు అట్లా అయింది? Advocates fraternity lo, I mean, I have certain well-wishers as well who have been vocal and personally congratulatory and personally with me. On the bigger front, I did not expect anything from them also. వాళ్ళ అంటే యాజ్ అ ఫ్రెటర్నిటీ వాళ్ళ గీట్లు, లిమిటేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, పరిమితులు వాళ్ళకు ఉంటాయి. అండ్ ఆ లిమిటేషన్స్లోనే, ఎందుకంటే యాజ్ అడ్వకేట్స్, యాజ్ అ ఫ్రెటర్నిటీ ఇన్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్, they are closer to the ruling party, anti-ruling party, in the middle of the line. So our political lines kuda unnai.
సో ప్రత్యేకించి ఉద్యమం బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎస్పెషలీ బికాస్ ద స్టేట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, చాలా పెద్ద ఫోర్స్ ఉండేనంట. అంటే నన్ను ఉద్యమంలో పెట్టేస్తారు కానీ నాకు ఉద్యమంతో ఏమీ సంబంధం లేదండి. ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిందే దాని తర్వాత. నాకు ఎప్పుడు ఉద్యమం గురించి అంటే లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ అ పార్టీ, నాట్ అ పార్టీ బట్ వెన్ ఐ వాజ్ అ స్పెక్టేటర్ టు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ 2012. సకల జనుల సమ్మె, ఇంకా 48 days కంప్లీట్ the entire administration came to a standstill. That is when I actually looked at it from a spectator's in-person point of view. లేకపోతే నేను ఈ ఎంటైర్ 10 years from 2002 onwards till 2010 I wasn't even in India, on and off. I was in Pune and then to the US, so probably 10 days 15 days I had to wait to, so I wasn't even here as a person. So దాని గురించి కూడా there are people who criticized me, there are people who supported me. అంటే మీరు ఉద్యమంలో లేరనే? ఉద్యమంలో లేరని కాదు, ఈ కేసు గురించి అంటున్నాను. ఉద్యమం నేను అప్పుడు లేనంటే లేను, దాని గురించి క్రిటిసైజ్ చేసేదేం లేదు. కానీ చాలామంది నేను అందులో నుంచే వచ్చాను అని అనుకున్నారు, అలా మాట్లాడారు కూడా. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. ఐ వాజంట్ అ పార్ట్ at all of the Telangana struggle. I understood it. I tried to understand it more and more from 2009 and 10. I saw it in 2012 because at that point of time I was teaching here in Hyderabad. కానీ అడ్వకేట్స్ ఆ ఫ్రెటర్నిటీగా నన్ను ఎందుకు బ్యాక్ చేయలేదు అని అంటే I will not hold it against them. There are people who supported me internally. There are people who criticized me openly. So they are entitled to their opinions. They are a part of my fraternity and I respect them for it. ఇప్పుడు bygones are bygones? Bygones are bygones. They were always like that. అంటే నన్ను ఓపెన్గా వచ్చి ఇది చేసావు ఇలా చేసేది లేకుండా అని ఎవరేం ఇది చేయలేదు. బట్ ఆ సపోర్ట్, ఆ కంప్లీట్ ఫ్రెటర్నిటీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఫ్రెటర్నిటీ క్రిటిసిజం అలా లేకుండే. People who supported me personally, ante వచ్చి మాట్లాడారు, it shouldn't have been like that or we are with you or something like that. And people who were not in support of me did not approach me. They were in their own. But because of the chief minister you became an instant celebrity. Yes, I think instantaneous recognition. I think it was the criticism and ante it's two different ways of thinking. I think that was it. It was a state which was infuriated and frustrated with the work against the state. So I think that's this thing. రచన గారు, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ శాతం భూసేకరణ కేసులు చేస్తున్నారు. అవునండి. అది అంటే యువర్ ప్యాషన్ ఫర్ లా ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్ ఇట్స్ ప్యాషన్ ఫర్ fighting human rights cases? I think I'm lucky enough to say that it's a deadly combination of them both. Passion for fighting human rights related cases, endukante this has been what I've ante na profession e human rights cases ke పరిమితం అయిపోయింది ఇప్పుడు. For the last at least 10 years of my work as a practicing lawyer, ikkada భూసేకరణ of ఫార్మింగ్ ల్యాండ్స్ అంటే అగ్రికల్చరల్, రైతు కుటుంబాలకు, రైతు అంటే పచ్చని పంట పొలాలు 2, 3 ఒక్కోసారి వీలైతే 4 క్రాపింగ్ అయ్యే పంట పొలాలను భూసేకరణ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏదో ప్రాజెక్ట్స్. చాలా మట్టుకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి ప్రాపర్లీ ఫైనలైజ్ డిపిఆర్స్ కూడా లేవు, డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్. సో దట్ ఇష్యూ, the passion for the issue, because it's human rights related, because it's life, జీవనం, మానవ హక్కులు, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్, ఆర్టికల్ 21 రిలేటెడ్ ఉందని, ఇంకా in my role as a professional law practitioner, as a lawyer. So it's a deadly combination of them both. రైతులను నేను అదే మా క్లయింట్స్కి అందరికీ 6 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు ఫోన్ చేస్తూ అంటూ ఉంటాను కదా, వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తాను, మీరు నన్ను వదిలి వెళ్ళడమే ఉంటుంది కానీ నేనైతే మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళడం ఉండదు అని చెప్పేసి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్, ఈ పోరాటం ఇలాగే కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఐ విల్ బీ దేర్ విత్ దెమ్ నో మ్యాటర్ వాట్. బట్ మీకు మోటివ్స్ అట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మీడియాలో.
ఒక సెషన్ ఆఫ్ మీడియా కాస్టిగేటింగ్ యూ. Yes. I mean, that is a deliberate castigation. Last week, one, I don't want to name the channel, but I'm sure you understand which one. They embarked on a defamation campaign for 4 days, non-stop. Ade program repeat avutune untundi. That one, vilifying me. It's a 3-hour program. Close to 3 hours, because it starts with the news reporting on the issue, and they start with the defamation vilification campaign. Then it enters into a discussion which includes defamation and vilification. It was funny for me, ante నాకు నవ్వు వచ్చింది. But a section of the media is deliberately castigating at the behest of somebody else, is what I think. I am just a common person. Actually speaking, I'm not a political or a public figure. I'm a lawyer. I'm still only a lawyer. So మీడియాకు నాకు పెద్ద కోపాలు ఉండవలసిన అవసరం అయితే లేదు, ఉండవు. సో అందుకని ఐ థింక్ దట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద మీడియా ఈస్ డెలిబరేట్లీ మేడ్ టు క్యాస్టిగేట్ మీ, ఇస్ వాట్ మై థాట్ ఈస్ ఆన్ దాట్. సో ఎస్, ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. Deliberate. But you received setbacks also. Yes. In the case of Sundilla. Yes. Palamuru. Yes. Palamuru setbacks ledandi. Palamurulo the media has been forced to report it like that. Palamurulo, I will set the record straight today. NGT lo 2 stay lu unnai. One stay is on ee project ki irrigation component assalu construction activity konasagakudadu. There is a complete stay on irrigation. Okay, only drinking water component can go ahead. Now this is a deliberate confusion and complication created, that is sub judice. Palamurulo complete stay on irrigation component undi, inka complete stay on any kind of activity in reserved forest area. ఎందుకంటే పాలమూరు ప్రాజెక్టు ఇట్ గోస్ త్రూ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, అండ్ దెర్ ఇస్ అ కంప్లీట్ స్టే ఆన్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. This is the hearing as far as Palamuru is concerned in the NGT. Sundillalo, yes, in the last 2 weeks there has been a deliberate contempt of the Honorable High Court's డైరెక్షన్స్, వేర్ ఒక స్టే ఉన్నా కానీ దాన్ని ఉల్లంఘించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సో those 2 issues have been a setback in the last 2 to 3 weeks, but then we will fight with it as it goes. So this is a issue. Land acquisition is a heavily political issue, and it's an issue which will be prone with wins and setbacks. ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కొత్తగా చట్టానికి సవరణలు చేసి పంపించి రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా దొరికింది. అవును, త్వరలోనే నోటిఫై అవుతుంది అనమాట. త్వరలో, ఐ థింక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 days to 6 days నోటిఫై చేస్తారు. ఎందుకంటే చాలా 2013 యాక్ట్లో సార్, ద రైట్ టు ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ల్యాండ్ acquisition and rehabilitation and resettlement act 2013, that is the big central act, land acquisition act 2013. దాంట్లో ఒక చిన్న రైతే కాదు, ఒక చిన్న ల్యాండ్ ఓనర్కి భూసేకరణ విషయంలో చాలా సేఫ్టీ వాల్వ్స్ ఉన్నాయి. వేర్ ఎమినెంట్ డొమైన్ కింద 1894 ల్యాండ్ యాక్విజిషన్ యాక్ట్ కింద లేకుండే. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దాన్ని ఎప్పుడో 1894లో దాన్ని ప్రామల్గేట్ చేసి అదే మనం దాన్నే ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చాం. ఉపయోగించడంలో చాలా బ్లడ్ షెడ్ కూడా అయింది. there was a lot of revolt and this thing, and the 2013 act was a result of a huge amount of violence in Haryana and Patta Harsol అదంతా అయింది అప్పుడు 2013లో. ముందు కూడా నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం లాంటి పెద్ద ప్రాజెక్టుల టైంలో it was a huge travesty of justice. That is the result of people's right to livelihood was robbed. It was trampled upon, and still quite a lot of people are fighting for justice, rehabilitation, resettlement, better compensation. చాలా మందికి ఇంకా ఊర్లో ఉండట్టుండే వాళ్ళకు రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్ లేదు. సో దట్ ఫైట్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్. ఇప్పుడు దానికి ప్రోద్బలంగానే 2013 వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వాల్స్. ఐ కెన్ యాజ్ అ లాయర్ సే దట్ 2013 యాక్ట్
has been well researched and is a scientific act for a land looser, for a land ఊస్టీ. మీరు అటువంటి సేఫ్టీ వాల్స్ని తీసేసి మళ్ళీ యూఆర్ క్రియేటింగ్ అ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ 1894 అండ్ ద ట్రావెస్టీస్ ఆఫ్ జస్టిస్. This gives better package. ప్యాకేజ్ గురించి కాదండి, ఇట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ వాల్స్. దే క్లెయిమ్ ఇట్ గివ్స్ అ బెటర్ ప్యాకేజ్. టిల్ నౌ దే హ్యావెంట్ కమ్ అవుట్ విత్ ద నంబర్స్. మీరు క్యాల్కులేషన్స్ చేసి మాకు చూపెట్టండి కదా మీ ప్యాకేజ్ ఎలా బెటర్ ఉంది. 2013 కింద మార్కెట్ వాల్యూ రివిజన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ మీరు చెయ్యము అని అన్నారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెడ్ నో, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ లిటిగేషన్ in its recommendations. That's why you're forced to do it. There is a market value, there is a set way in which you will calculate the compensation. There is a set way in which the rehabilitation and resettlement package is to be distributed. మొత్తం ప్రాపర్ టేబుల్సే ఉన్నాయి. మీరు ఆ చట్టంని చూస్తే ఇట్ ఈస్ చక్కగా ఉంటుంది, సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ డూయబుల్. మీరు స్టార్టింగ్లోనే ఇలాగైతే ఏ ప్రాజెక్టులు కట్టరావు, ఇలాగైతే ఏ భూసేకరణ చేయరాదు అని అంటే దట్స్ తప్పండి. మీరు ఒక గివెన్ టైంలో అది స్టార్ట్ చేసుంటే భూసేకరణ ఇప్పటివరకు ఆ 2013 యాక్ట్ కల్లా దగ్గరకు వచ్చేది. మీరు ప్రాజెక్ట్స్కి క్లియరెన్సెస్ కూడా తెచ్చుకునేవారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్కి ఏ క్లియరెన్సెస్ లేవు ఇక్కడ. ఆ క్లియరెన్సెస్ వచ్చే కల్లా ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరు కడతారు అని మీరు ఇంకో వాళ్ళని క్లియరెన్సెస్ లేకుండా ప్రాజెక్టులు కట్టడం మొదటి నుంచి ఉందండి. ఎన్టీ రామారావు గారి టీడీపీ హయాంలో కూడా కృష్ణా మిగులు జలాల మీద ఏ క్లియరెన్సెస్ లేవు, కట్టేస్తున్నారు. అప్పుడు సరే క్లియరెన్సెస్ గురించి కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ లేకుండేనండి. ఆ నోటిఫికేషన్స్ లాస్ట్ 10 years ఆఫ్టర్ 2005 అలా వచ్చినాయి. ఇప్పుడన్నా దాన్ని లేనప్పుడు ఒక విషయం, చట్టమే లేదు, దానికి క్లియరెన్సెస్ అవసరమే లేవు, ఎందుకు అవసరం అని చెప్పేసి. ఉన్నప్పుడన్నా దాన్ని ఫాలో చేయాలి కదా. ఉన్నప్పుడు మీరు ఇల్లిటరేట్గా మాకు అవసరం లేదు మీరు కట్టలేరా అంటే ఎవరికి అవసరం అండి? అది ఎప్పుడో 20-30 ఏళ్ళ కింద అయిపోయిన విషయంని మీరు ఇప్పుడు అప్లికబుల్ అయితే హౌ డస్ ఇట్ ఈవెన్ కట్ ద ఐస్? ఇట్ డజంట్ అప్లై. అప్లికబుల్ లేని విషయాలు మీరు మాట్లాడకండి, అనవసరమైన విషయాలు మీరు మాట్లాడకండి. అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడి ప్రజలకు ఐక్యూ లేదని చెప్పేసి మీరు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద పీపుల్ is what I will say. The clearances are applicable now. The act is applicable now. The provisions of the act is applicable now. మీరు చేస్తారా చెయ్యరా అది మీరు మాట్లాడండి. రచన గారు చెప్పండి సార్. ఈ కొద్ది రోజులుగా లా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఒకటి చర్చనీయాంశంగా మారింది. అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ సవరణకి లా కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఉన్న రికమెండేషన్స్ని అడ్వకేట్స్ ఫ్రాటర్నిటీ అక్రాస్ ది కంట్రీ వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వాట్స్ యువర్ అప్టేక్? I think that is not fair. It's not even practical. Law commission. What is not fair? The recommendation? Some of the recommendations are not. ఎందుకంటే there was also one recommendation where కేసు గెలవకపోతే they have to return these things and all that, return the fees or something like that. అదొక దాని గురించి మా హైకోర్టులో ఒక రోజు పందే ఉండే, అంటే లైక్ ఇట్ వాజ్ అ ఓపెన్ ప్రొటెస్ట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ దే సజెస్టెడ్ మైట్ బీ properly implemented, but quite a lot of them are not fair or implementable. అయితే మీరు ఏ రికమెండేషన్స్ గురించి అంటున్నారో అది కొంచెం ఇది చేస్తే దెన్ వీ కెన్. మిగతా అన్ని రికమెండేషన్స్ సంగతి పక్కన పెడదాం. అడ్వకేట్స్ కండక్ట్, ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్, ఐదర్ కండక్ట్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్, అది దాన్ని బ్రింగింగ్ దెమ్ అండర్ ది స్కానర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. బ్రింగింగ్ దెమ్ అండర్ ద స్కానర్ ఆఫ్ ద అసలు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అనేదాన్ని ఇంతవరకు ఎవరు నిర్వచించలేదు కదా. ఉండేనండి ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. మా అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ కింద ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఉంది. ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఉన్నప్పుడు ద స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్కి రిపోర్ట్ చేస్తాము, నేషనల్ బార్ కౌన్సిల్కి కూడా. సో దే ఆర్ ద వన్స్ హూ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. So but I think the law commission kind of increased that professional misconduct to something. Again,
professional misconduct has been in past cases civil and criminal as well. So ఆ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ని గేజ్ చేసి దాన్ని you have to take the gravity of that professional misconduct into consideration before anything at all is done against the lawyers అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఇంకేమో లార్జ్లీ స్పీకింగ్ ఒక అడ్వకేట్ మీద అదుపు అనేది ఇవాళ బార్ కౌన్సిల్కి ఉంది. అవును అవును, అసలు మెడికల్ డాక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది బార్ కౌన్సిల్కి ఉంది. బార్ కౌన్సిల్ ఈజ్ లాయర్ల సమూహం. అవును అవును, అది ఏ రకంగా జస్టిఫైడ్? యూ వుడ్ సజెస్ట్ సంబడి ఎల్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ దెన్ దట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ విత్ ద డాక్టర్స్ అస్ వెల్ కదా. అంటే కన్స్యూమర్ ఫోరం కింద ఎందుకు రావద్దని అంటున్నారా మీరు? ఇప్పుడు అడ్వకేట్స్ లా ఆఫీసర్లు వాళ్ళు కూడా అవును అవును కదా, చట్టాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ప్రజల తరపున క్లయింట్స్ తరపున కోర్టులకు వెళ్తారు, సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో పోరాడతారు, చట్టాన్ని ఆయుధంగా చేస్తారు. వాళ్ళు క్లయింట్స్ పట్ల వాళ్ళు న్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నారా లేదా, న్యాయాధికారులు న్యాయంగా ఉన్నారా లేదా అనేది తేల్చడానికి ఏమైనా ఉందా ఇవాళ? న్యాయాధికారాలు న్యాయంగా ఉన్నారా లేరా అమ్మా, అది మళ్ళీ మనం కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. చట్టంని లాయర్స్ని జడ్జ్ చేయగలిసిన అంటే అది ఒక ఆస్పెక్ట్, ముందు దాని గురించి మాట్లాడడం, అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. లాయర్స్ ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు నేను ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి బార్ కౌన్సిల్ ఉంది, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే ఎందుకు సూటబుల్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ ద ఫ్రెటర్నిటీ ఆల్సో విల్ అగ్రీ, ఇస్ బికాస్ దే కెన్ జడ్జ్ ఇఫ్ a legal service, the legal service that the lawyer is supposed to give, to provide expert professional legal service, అది కరెక్ట్ ఉందా తప్పుందా వాళ్ళే జడ్జ్ చేయగలుగుతారు. A common man is not I would say facilitated, or he is not equipped to judge it in the way that people who are equally qualified to judge it can judge it. ఇప్పుడు జడ్జెస్ ఏమన్నా హిస్ కండక్ట్కి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఏరియా ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఫర్ లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్, ఐ థింక్ ద BCI షుడ్ బి ద ఓన్లీ వన్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ బాడీ దట్ ఈస్ నాట్ conversant with law and with legal practice, I don't think they would do complete justice. The second aspect, the fraternity of advocates fraternity, అంటే కొన్ని సమూహాలు కొన్ని చోట్ల, ఉదాహరణకి మద్రాస్ హైకోర్టులో ఏం జరిగిందో చూసాం, మన హైదరాబాద్ హైకోర్టులో ఏం జరిగిందో చూసాం. అవునండి, దే ఆర్ బికమింగ్ అన్రూలీ రైట్. ఏమిటి అంటే మేము చట్టం మా చేతిలో ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు, న్యాయస్థానాలు కూడా మమ్మల్ని ఉపేక్షిస్తాయి అన్న ధైర్యమా? అంత విధ్వంసానికి పాల్పడటం, రాస్తారోకోలకు పాల్పడటం, కొట్టడం, వ్యాండలిజం, అడ్వకేట్స్ ఆ పనులు చేయటం ఏంటి? ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ టేకెన్ ఎ వెరీ సీరియస్ వే అబౌట్ దట్. దట్స్ ట్రూ కదా. దానికి సంబంధించి కొద్దిగా స్ట్రింజెంట్గా ఏమి ఉండాలి, మెజర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటారా? స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్ అంటే, let me say this there about my fraternity. There has to be a mechanism, that's true. But I would say that has to be there has to be a line the bet is drawn. Advocates as అంటే మా ప్రొఫెషనలీనే మేము ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చేదే బికాజ్ వీఆర్ వెరీ బాయిస్ట్రస్, వెరీ ఒపీనియనేటెడ్, వెరీ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ అండ్ వెరీ type A personality అంటాం. వీఆర్ వెరీ లైక్ దట్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అడ్వకేట్స్ ఆర్ లైక్ దట్. సో అది కొంచెం ఆ ఉద్వేగం కొంచెం ఇంకెక్కువ అయ్యేసరికి మేము కొంచెం ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ the things that you said, vandalism, etc., etc. I would say there has to be a stringent action against it. మీరు చూసారా engineers, doctors ఇలా చేయరు, మేమే ఇలా. So I think that's why we also make good politicians and good speakers and good. And in fact the profession it had given the country lot of political luminaries.
అక్రాస్ ద వరల్డ్ అండి, అక్రాస్ ద వరల్డ్, అక్రాస్ ద వరల్డ్. Other in other countries it is still It is still, yeah, it is still the unfortunately not in India anymore. Yes. So I think by nature we are very boisterous and very opinionated, and when things go a little out of control, we go a little out of control. There has to be some kind of mechanism that will set that right, because at the end of the day we are in a serious profession. We are in a profession that is respected, that is required. So I would say there is some amount of stringency required. మీరు ఇండియాకి వచ్చి 4 ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి బహుశా మీకు తెలియదేమో. మీకు విషయం, మీకు తెలియని విషయం ఒకటి చెప్తా. హైదరాబాద్ లాంటి ఊర్లో, హైదరాబాదే కాదు, ఎనీ అర్బన్ ఏరియా, మూడు రకాల వాళ్ళకి ఇళ్ళు అద్దెకి ఇవ్వడానికి జంకుతారు, రిజిస్ట్రేట్ చేస్తారు. ఒకళ్ళు పోలీసులు, 2 మీడియా, 3 అడ్వకేట్స్. మాకు లోన్స్ కూడా ఇవ్వరు కదండి. చూడండి, ఏంటంటే ఇది నవ్వుకోటానికి పనికి వస్తుందేమో కానీ మనం నిజంగా చూస్తే, తరచి చూస్తే ఇట్స్ టెల్లింగ్, ఇట్స్ వెరీ టెల్లింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంది, ఇండ్లు అద్దెకి ఇవ్వడంలో ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో ఇస్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సో రైట్స్ కాన్షియస్. నాకు అది ఒక రకంగా బాధ, ఇంకొక రకంగా కొంచెం హవులాటకు ఇంకా కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది. రైట్స్ కాన్షియస్ ఉంటే మంచిది, కానీ అది తప్పేలా అవుతుంది. వీళ్ళు చాలా రైట్స్ కాన్షియస్, వీళ్ళకు చాలా అవగాహన ఉంటుంది, ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్, వీళ్ళు అనవసరంగా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అనే ఒక ధోరణితోనే వెళ్తారు.